विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामिनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय द्वारा चालता ऑनलाइन शिक्षण में आपनो हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 12 विषय आंकड़ाशास्त्र चैप्टर नंबर 1 सूचकांक अने एना आधारे आपणे नवी रीत भारित सरेराशनी रीत अने आदर्श सूचकांकनी रीत विषे आज आपणे अभ्यास करशुं अने एना आधारे जे पण दाखलाओ छे एनी गणतरी करशुं। तो आज आ बधा विशिष्ट दाखलाओ कही शकाय के जे सूचकांकमां अमुक वस्तुओने अने अमुक भावोनी जे सरखामणी करीए तो बधी वस्तुओने बधा भाव साथे के बधी वस्तुओना मूल्यने एक सरखुं गणी शकाय नहीं। एना माटे ज आ सूचकांकोनो उपयोग करवामां आवे छे। धारो के अनाजना भावनी सरखामणी कठोळना भाव साथे थती नथी अने एने ध्यानमां राखीने दरेक वस्तुने एक सरखुं महत्व आपवामां आवतुं नथी। एटले के व्यवहारमां आवी रीतना दरेक वस्तुने एक सरखुं महत्व आपवुं योग्य गणी शकाय नहीं। एटले के जेटला भाव अनाजना होय एटला भाव शाकभाजी के कठोळना न पण होई शके, फळोना पण न होई शके। तो एना माटे जे वस्तुनुं जेटલું महत्व होय अने ते मुजब तेना भावने भार आपवामां आवे तो खोराकी वस्तुओनो सूचकांक शोधी शकाय छे अने वास्तवमां ते अर्थपूर्ण पण बनी शके। हवे अहींया जुदा जुदा प्रकारना सूचकांकनी रचनामां समावेश वस्तुओना भार नक्की करवामां आवे छे अने सूचकांकनी रचनामां वस्तुओना भारना आधारे आ जથ્થા साथे एनो भारने गुणाकार करी अने आपणे ई भारનું ગુણોત્તર કરીએ એટલે ભારિત સરેરાશનો સૂચકાંક શોધી શકીએ છીએ। તો અહીંયા આપણે ભારિત સરેરાશની રીત સૌપ્રથમ આપણે ધ્યાનમાં લેશું, જેને આપણે સમૂહનો સામાન્ય સૂચકાંક કહીએ। તો આ ભારિત સરેરાશની રીત મુજબ ગણતરી કરો। દાખલામાં એમ કીધું હોય કે ભારિત સરેરાશની રીતે દાખલો ગણો, ગણતરી કરો અને અર્થઘટન લખો એમ કીધું હોય તો પણ સૂચકાંક સામાન્ય સમૂહનો સામાન્ય સૂચકાંક બરાબર I બરાબર सिग्मा आई डब्ल्यू छेदमा सिग्मा डब्ल्यू। हवे आई शू छे तो आई सूचकांक छे, समूहनो सूचकांक दरेके दरेक बधी वस्तुओना सरवाळो करीए एटले सिग्मा आई मळे अने एना आधारे डब्ल्यू डब्ल्यू एटले के भार, भार एटले अंग्रेजीमां एने वेट कहीए छीए। वेट वेट एटले एनो पहेलो अक्षर आवे छे डब्ल्यू, एटला माटे ज अहींया सूत्रमां लखाय छे आई डब्ल्यू एटले आ बेनो गुणाकार छेदमां सिग्मा डब्ल्यू एटले के भार जेटला पण वस्तुओने भार आपवामां आवेलुं होय ए दरेक दरेक वस्तुना भारनो सरवाळो एने आपणे छेदमां करीने एटले मळी जाय सिग्मा आई सिग्मा डब्ल्यू। हवे एना आधारे समूहनो सामान्य सूचकांक शोधी शकीए। त्यार पछी आवे छे लाशपेरनो सूचकांक। हवे लाशपेरनो सूचकांक माटे जे खर्च छे, जे चालू वर्षनो खर्च छे એટલે કે લાશપેરનું સૂત્ર કઈ રીતે અમલમાં આવે કે સૂચકાંક શોધવાની આ પદ્ધતિમાં લાશપેર દ્વારા આપવામાં આવેલ સૂચકાંકની ગણતરી અગત્યની છે, જેમાં આધાર વર્ષને અહીંયા ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને આધાર વર્ષના ભાવ અને જથ્થાને વડે દર્શાવવામાં આવે છે અને એના આધારે ભાવ સાપેક્ષને એ બે આધાર વર્ષનો જથ્થો અને આધાર વર્ષના ભાવ એ બેને ભાવ સાપેક્ષ વડે ગુણવામાં આવે અને ત્યારબાદ જ એ લાશપેરનો સૂચકાંક શોધી દેવામાં આવે છે। એટલે કે આ રીતે મેળવાતા ભારિત સરેરાશના સૂત્રને લાશપેરનો સૂચકાંક કહી શકાય છે, જેને આપણે સંકેતમાં આઈ એલ લાશપેર એટલે કે એલ લાશપેરનો એલ અહીંયા આઈ એલ એટલે લાશપેર અને આઈ એટલે સૂચકાંક, લાશપેરનો સૂચકાંક આઈ એલ બરાબર સિગ્મા P1 गुणिया Q0 छेदमा सिग्मा P0 Q0 गुणिया 100 बराबर। हवे आपणे P1 Q0 ए बधा अगाउना विडियोमां आपणे जोई गया छीए, छतां आपणे एक समज आपणे हजी मेळवी लेशुं। सौप्रथम आपणे लाशपेरनो सूचकांक जोयुं। हवे आपणे पाशेनो सूचकांक समजीए। तो पाशे नामना अर्थशास्त्रीए आधार वर्षनो भाव अने चालू वर्षना भावने ધ્યાનમાં લઈ અને ચાલુ વર્ષનો જથ્થો અહીંયા ધ્યાનમાં લીધું છે। એટલે કે ભાવ સાપેક્ષને ખર્ચ તરીકે ભાર દઈ અને મેળવાતા ભારિત સરેરાશના સૂત્રને પાસેનો સૂચકાંક કહી શકાય છે। એટલે કે આઈપી પાસેનો પી ધ્યાનમાં લેવાય છે અને આઈ એટલે સૂચકાંક, પાસેનો સૂચકાંક
બરાબર સિગ્મા P1 Q1 છેદમાં P0 Q1 ગુણ્યા 100. આ પાસેના સૂચકાંકનું સૂત્ર શોધવાનું અને એના આધારે સૂચકાંક શોધવાનું સૂત્ર છે. હવે આવું જ્યારે કીધું હોય કે દાખલામાં કીધું જ હોય કે લાસ્પેરનું સૂચકાંક ગણો, તો આ સૂત્રની મદદથી આપણે સૂચકાંક શોધી દેવાનું. પાસેનું સૂચકાંક શોધો, તો આ સૂત્રની મદદથી આપણે સૂચકાંક શોધવાનું રહેશે. એના આધારે હવે ફિશરનું સૂચકાંક, ફિશરનો સૂચકાંક શું કહે છે કે લાસ્પેર અને પાસેને અનુક્રમે આધાર વર્ષ, ચાલુ વર્ષના જથ્થાને ભારની ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રોફેસર ઇર્વિંગ ફિશર, આનું પૂરું નામ પણ ક્યારેક એક વાક્યમાં પૂછાય કે ફિશરનું પૂરું નામ જણાવો, તો પ્રોફેસર ઇર્વિંગ ફિશર નામક અર્થશાસ્ત્રીએ આ ફિશરનો સૂચકાંક લીધું છે, જેમાં લાસ્પેર અને પાસેની જે પણ મર્યાદાઓ છે સૂત્રમાંની, એ બધી મર્યાદાઓ ઇર્વિંગ ફિશરના સૂચકાંકના સૂત્રમાં દૂર થઈ જાય છે. એટલે કે ફિશરે બે લાસ્પેર અને પાસેના બે સૂચકાંકોને ધ્યાનમાં લઈને પોતાનું સૂચકાંક ઘડ્યું છે. તો અહીંયા કને ગણતરીમાં ઇર્વિન ફિશરે બંને વર્ષના જથ્થાને ધ્યાનમાં લઈ સૂચકાંકની રચના કરેલી છે. આ રીતે લાસ્પેર અને પાસેનો સૂચકાંકના ગુણોત્તર મધ્યકને ફિશરનો સૂચકાંક કહેવામાં આવે છે, અને જેને સંકેતમાં ફિશરનો F અને એનો સૂચકાંક એટલે IF તરીકે દર્શાવાય છે. હવે ફિશરનો સૂચકાંકનો બીજો સૂત્ર આ પણ છે કે ફિશરનો સૂચકાંક IF બરાબર વર્ગમૂળમાં, આ પણ વર્ગમૂળમાં જ છે, પણ આ ડાયરેક્ટ IL ગુણ્યા IP, એટલે કે આટલો ભાગ છે એ IL તરીકે મૂક્યું છે આખો ભાગ, અને IP તરીકે આટલો ભાગ, IL તરીકે આટલો ભાગ, એટલે કે ILનો ડાયરેક્ટ જે જવાબ આવે એ અહીંયા મૂકવાનું, ગુણ્યા IPનો એટલે કે પાસેનો સૂચકાંકનો જે જવાબ આવે એ અહીંયા ગુણાકારમાં કરવાનો. આ બેનો ગુણાકાર કરી અને વર્ગમૂળ છોડવાનું રહેશે, એટલે IF મળી જાય, એટલે કે ફિશરનું સૂચકાંક મળી જાય. પણ એના આધારે બીજો સૂત્ર ફિશરના સૂચકાંકનો આ પણ છે કે અગર તમે IL નથી શોધ્યું, IP નથી શોધ્યું, એટલે કે લાસ્પેર અને પાસે સૂચકાંક કીધું નથી દાખલામાં શોધવાનું, ડાયરેક્ટ કીધું હોય કે ફિશરનો સૂચકાંક શોધો, તો તમે આ સૂત્રની મદદથી તમે સીધો જ ફિશરનો સૂચકાંક શોધી શકો છો. એટલે કે વર્ગમૂળમાં સિગ્મા P1 Q0 છેદમાં સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા સિગ્મા P1 Q1 છેદમાં સિગ્મા P0 Q1 વર્ગમૂળથી 12 ગુણ્યા 100 કરવાના. અને આના આધારે આ સૂત્ર છે એ દાખલામાં એમ કીધું હોય કે આદર્શ સૂચકાંક શોધો, આદર્શ સૂચકાંકની ગણતરી કરો એમ કીધું હોય, અથવા એમ કીધું હોય દાખલામાં કે આદર્શ સૂચકાંક શોધો, તો પણ આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી IFનો ફિશરના સૂચકાંકનો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને તમારે સૂચકાંક શોધી દેવાનો. બસ આ બધા સૂત્રોને આધારે હવે આપણે દાખલા લઈશું, અને દાખલાઓને ગણતરીઓને આધારે આપણે આ રીત પણ સમજી શકશું. હવે દાખલા નંબર 1.3 સ્વાધ્યાય 1.3, આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.3નો દાખલા નંબર 1થી શરૂ કરશું. સ્વાધ્યાય 1.3 દાખલા નંબર 1. હવે દાખલા નંબર 1માં એમ કીધું છે એક ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુના ઉત્પાદનમાં વપરાતી 6 જુદી જુદી વસ્તુઓ અંગેની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે, તે પરથી સૂચકાંક ગણો અને તેનું અર્થઘટન કરો. હવે માત્ર એમ કીધું છે કે સૂચકાંક ગણો અને તેનું અર્થઘટન કરો, એટલે કે જુદી જુદી વસ્તુઓના સમૂહોનો સૂચકાંક આપણે શોધવાનું કીધું છે, એટલે કે બધી વસ્તુઓનો સૂચકાંક શોધવાનું કીધું છે. એટલે આપણે પહેલો સૂત્ર જે હતો સિગ્મા IW છેદમાં સિગ્મા W વાળો સૂત્ર હતો એ આપણે અહીંયા કામ લાગશે. શું કામ? કે આ બધી 6 વસ્તુઓ છે એ બધીનો સૂચકાંક ગણો એમ કીધું છે અને અર્થઘટન કરવાનું કીધું છે. આપણે પહેલાં તો રકમ લખશું, વસ્તુઓ ABCDEF. એવી જ રીતે ભાર એટલે W, વેઇટ જેને કહીએ.
ભાર આવે છે એ વસ્તુઓ માટે 5, બી માટે 10, સી માટે પણ 10, ડી માટે 30, ઈ માટે 20, એફ માટે 25 આ ભાર આપેલું છે. હવે એના આધારે આપણે બીજું શું આપેલું છે? દાખલામાં ભાવ સાપેક્ષની ટકાવારી આપેલી છે. એટલે કે અહીંયા ભાવ સાપેક્ષ ટકાવારી, એટલે ટકાવારી જ્યાં હોય ત્યાં આપણે આઈ સમજવાનું. આઈ એટલે કે સૂચકાંક આપી દીધેલું છે ભાવ સાપેક્ષનું, તો અહીંયા ભાવ સાપેક્ષની ટકાવારી એટલે કે આઈ આપી દીધેલું છે. આઈ એટલે સૂચકાંક આપી દીધેલું છે. 290, 315, 280, 300, 315 અને 320. હવે આપણે શું કરશું? સૌ પ્રથમ આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવું પડશે પહેલાં તો સૂત્ર માટે આ ખાનું આપણે અત્યારે મૂકીએ. સૂત્ર તમને ખબર હશે કે સમૂહના ભાવનો સૂચકાંક બરાબર આઈ બરાબર સિગ્મા આઈ ડબલ્યુ છેદમાં સિગ્મા ડબલ્યુ. હવે આ સૂત્ર છે એનામાં આપણે સિગ્મા ડબલ્યુ એ ખપે છે અને સિગ્મા આઈ ડબલ્યુ એ જોઈએ છે. તો સિગ્મા ડબલ્યુ ક્યાંથી મળશે? તો આ જે પહેલી કોલમ છે રકમવાળી એનો આપણે આખો આપણે સરવાળો કરવો પડશે. સિગ્મા ડબલ્યુ શોધવા તો આનો આપણે સરવાળો કરશું તો 30, 60, 80, 100 આવે છે ભારનો સરવાળો. તો અહીંયા સિગ્મા ડબલ્યુ મળે છે 100. હવે આનો આપણે સરવાળો નથી કરવાનો. શું કામ? કે સૂત્રમાં સિગ્મા આઈ ડબલ્યુ છેદમાં સિગ્મા ડબલ્યુ કીધું છે, તો આપણે આનો સરવાળો 100 મળી ગયો, સિગ્મા ડબલ્યુ મળી ગયો. સિગ્મા એટલે સરવાળો. હવે અહીંયા જે આઈ ડબલ્યુ છે ને એ આપણે શોધવું પડશે. તો આ જે ત્રીજી કોલમ છે જેનામાં આપણે ગણતરી કરવી પડશે એ આઈ ડબલ્યુની કોલમ બનાવશું. એટલે કે ડબલ્યુનો ગુણાકાર આઈ સાથે કરશું. તો સૌ પ્રથમ 290 ગુણ્યા 5 એટલે 1450. 315 ગુણ્યા 10 એટલે 3150. 28. 280 ગુણ્યા 10 એટલે 2800. 300 ગુણ્યા 30 એટલે 9000. 315 ગુણ્યા 20 એટલે 6300. એટલે કે 315 ગુણ્યા 20 પછી 320 ગુણ્યા 25 એટલે મળશે 8000. બસ આ બધા જ આ બે કોલમોના ગુણાકાર આઈ ડબલ્યુ મળે છે અને આઈ ડબલ્યુ એ બધેનો આપણે સરવાળો કરશું. 5 વસ્તુઓના આઈ ડબલ્યુનો સરવાળો કરશું એટલે આપણે મળશે સિગ્મા આઈ ડબલ્યુ. હવે આ બધાનો સરવાળો થાય છે 30700. બસ અહીંયા કને 30700 છે એ આપણે આ સૂત્રમાં મૂકી દઈએ. એટલે કે 30700 છેદમાં સિગ્મા ડબલ્યુ શું છે? 100 આપેલું છે. એટલે આ 100 ઉપરના 2 0 નીચેના 2 0 બે ઉડી જશે. કેટલું મળશે સૂચકાંક? 307. હવે આ 307 મળ્યું સૂચકાંક, એના આધારે આપણે અર્થઘટન લખીએ. કીધું છે એટલે અર્થઘટન લખવું પડે, ફરજિયાત છે. એના માર્ક નહીંતર કપાઈ શકે છે. તો એના આધારે આપણે અર્થઘટન લખશું. તો અર્થઘટનમાં 307 સૂચકાંક આવ્યું છે, પણ એમ કે છે કે આ વસ્તુઓની જે ભાવની ટકાવારી છે એટલે કે આધાર વર્ષની સરખામણીમાં એમ લખવાનું કે આધાર વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષે કેટલા ટકાનો વધારો થયો? 307 તો થયો, પણ આપણે એમાંથી 100 બાદ કરશું. આધાર વર્ષ 100 આવે તો એ આપણે 100 બાદ કરશું એટલે 307 માઇનસ 100 બરાબર 207%
ભાવ વધારો થયો તેમ કહેવાય. આ રીતે 207% જેટલો વધારો થયો તેમ કહી શકાય. એટલે કે ચાલુ વર્ષે આધાર વર્ષની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષે અહીંયા કુલ ખર્ચમાં એટલે કે ભાવની ટકાવારી, ભાવ સાપેક્ષ ટકાવારી છે તો એના આધારે કુલ ખર્ચમાં કે ભાવમાં વધારો છે એ 207% જેટલો થાય છે. તો અહીંયા આપણે દાખલો પહેલો થાય છે પૂરો. તો આ રીતે સમૂહનો ભાવનો સૂચકાંક એટલે કે 5 વસ્તુઓનો ભાવનો સૂચકાંક શોધવો હોય ત્યારે આપણે ખાસ કરીને આ ભાર છે એને આપણે ગુણાકાર આઈ સાથે કરવાનો, એટલે કે સૂચકાંક સાથે એટલે ટકાવારી આપેલી હોય એટલે આઈ શોધવાનો, એટલે આઈ ધારવાનો, ટકાવારી એટલે આઈ અને આઈ ડબલ્યુનો ગુણાકાર કરીએ એટલે એ ત્રીજી કોલમ બનશે. એ બધેનો સરવાળો કરશું એટલે સિગ્મા આઈ ડબલ્યુ શોધશું. એ આપણે સૂત્રમાં મૂકી દેવાનું, સિગ્મા આઈ ડબલ્યુ અંશમાં છેદમાં સિગ્મા ડબલ્યુ એટલે કે ભારનો સરવાળો, અને બસ આપણે આઈ શોધી દેવાની. હવે એના પછી દાખલા નંબર 2 જોઈએ. સ્વાધ્યાય 1.3નો દાખલા નંબર 2. દાખલા નંબર 2માં થોડુંક જુદું આવે છે એનાથી. દાખલા નંબર 2 જેમાં એમ કહે છે કે એક ફર્નિચરની બનાવટની વસ્તુઓમાં 6 જુદી જુદી વસ્તુઓ અંગેની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે. હવે અહીંયા કને વસ્તુઓ એથી કરીને એફ આપેલી છે જેમ પહેલા દાખલામાં જોઈએ એમ, સાથે સાથે ભાર પણ આપેલું છે જેમ પહેલા દાખલામાં હતું એમ. હવે ફરક ક્યાં પડ્યું કે ભાવમાં પહેલા દાખલામાં ભાવ સાપેક્ષની ટકાવારી આપી દીધેલી હતી એટલે કે આઈ આપી દીધેલું હતું, જ્યારે અહીંયા આપણે આઈ શોધવું પડશે. સાપેક્ષની ટકાવારી નથી આપી દીધેલી એટલે કે ભાવ આપ્યા છે ડાયરેક્ટ, તો આપણે અહીંયા ભાવ સાપેક્ષ શોધવું પડશે ટકાવારીમાં. તો અહીંયા ફરી પાછો દાખલા નંબર 2 ગણીએ. વસ્તુઓ A, B, C, D, E, F. તેવી જ રીતે ભાર 17, 15, 22, 16, 12 અને 18. આપણે એક કોલમ વધારાની થશે. હવે અહીંયા ભાર શોધ્યું, સાથે સાથે ભાવ આપેલા છે 2014ના અને 2015ના ભાવ આપેલા છે. તો એ લખી નાખીએ. વર્ષ 2014 ભાવ 30, 20, 50, 32, 40, 16. 2015ના વર્ષ 2015ના ભાવ જેને આપણે ચાલુ વર્ષ કહીશું. 24, 24, 70, 40, 48 અને 24. આ રીતે આ ભાવ છે 2015ના એને આપણે ચાલુ વર્ષ કહીશું. 2014 એટલે કે એનો આગળનો વર્ષ જેને આપણે આધાર વર્ષના ભાવ કહીશું. એટલે અહીંયા આપણે ભાવ તો ખરા, પી તો ખરા, પણ પી કેવા? P0 કહીશું અહીંયા. અને આ ચાલુ વર્ષ કહીએ એને આપણે P1 કહીશું. હવે ટકાવારી ભાવ સાપેક્ષ, ટકાવારી ભાવ સાપેક્ષની સૂત્ર લખીએ કે I બરાબર P1 છેદમાં P0 ગુણ્યા 100. આ સૂત્રથી આપણે આ બેના ભાવ સાપેક્ષ છે એના આધારે આપણે આઈ શોધી શકશું. આપણે જોઈએ આઈ છે અને આ આપણે ભાર છે એ આપણે ડબલ્યુ તરીકે ગણવાનું છે. અહીંયા આપણે સિગ્મા ડબલ્યુ શોધીશું અને અહીંયા આપણે પહેલાં આઈ શોધીશું. તો 24,
ભાગ્યા 30 ગુણ્યા 100, 24 ભાગ્યા 20 ગુણ્યા 100, 70 ભાગ્યા 50 ગુણ્યા 100, 40 ભાગ્યા 32 ગુણ્યા 100 અને 48 ભાગ્યા 40 ગુણ્યા 100, તેવી જ રીતે 24 ભાગ્યા 16 ગુણ્યા 100. આ બધા જ સરવાળાઓ જવાબો શોધવાથી આપણને ટકાવારી મળશે ભાવ સાપેક્ષની, એટલે કે આપણને આઈ મળશે. તો અહીંયા આપણે આઈ શોધવા માટે 80 આવશે, પછી આને 120 આવશે, પછી અહીંયા 140 આવશે, પછી ચોથામાં 40 ગુણ્યા 100 છેદમાં 32 એટલે ચોથામાં આવશે 125, 80, 120, 140, 125, પછી આવશે ફરી પાછા 12 ચોક 48 એટલે 120 અને અહીંયા 2400 ભાગ્યા 16 એટલે 150. આ જે મળે છે આ બધા એ બધા આઈ મળે છે આપણને. અને છેલ્લી કોલમ આપણે IWની બનાવશું, જે આપણે અગાઉના પહેલા દાખલામાં બનાવી હતી એમ બનાવશું. તો IW એટલે કે સિગ્મા આઈ અને ડબલ્યુ એ બેનો ગુણાકાર અને બધી વસ્તુઓનો સરવાળો એટલે IW આપણને મળી જશે. એટલે કે પેલો 80 ગુણ્યા 17 એટલે કે 1360, 136, 17 અઠા 136 અને પાછળ 0 મૂકીએ એટલે 1360 મળશે. પછી આવે છે 15 ગુણ્યા 120 એટલે 15 12 180 અને આવશે 1800. તેવી જ રીતે આવે છે 14 ગુણ્યા 22 તો 22 ગુણ્યા 140 તો આવે છે 3080. તેવી જ રીતે 125 ગુણ્યા 16 તો થશે 2000. 12 ગુણ્યા 120 એટલે થશે 1440 અને 150 ગુણ્યા 18 એટલે થશે 2700. બસ આ બધા આપણને IWની કિંમતો મળી ગઈ બધી વસ્તુઓની. તો હવે આનો સરવાળો કરશું જે આપણને મળશે IW, જે 12380 મળે છે. 12380 આપણને મળે છે. અને સિગ્મા W એટલે કે આ બધા ભાર જે આપેલા છે 6 વસ્તુઓના એ ભારનો સરવાળો થાય છે 100. ફરી પાછો આપણને ભારનો સરવાળો મળે છે 100. હવે ફરી પાછું આપણે 2015નો આપણે સૂચકાંક શોધવાનો છે. તો 2015ના વર્ષ માટે સૂચકાંક I બરાબર સિગ્મા IW છેદમાં સિગ્મા W. IW આપણે મળ્યું છે 12380. આર્યો છેલ્લી કોલમ આપણે બનાવી એનામાંથી જ છેદમાં સિગ્મા W 100 મળે છે. એટલે આ બેનો ભાગાકાર કરશું 0 0 ઉડી જશે અને 123.8 આઈ મળે છે. હવે અહીંયા તમે અર્થઘટનમાં લખશો કે આધાર વર્ષ 2014ના આધારે 2015માં સૂચકાંક 123.80 થાય છે, જે ફર્નિચરના ભાવમાં કેટલા ટકા વધારો થાય છે? 123.8માંથી 100 બાદ કરી એટલે 23.8% જેટલો ફર્નિચરમાં ભાવ વધારો થયો છે એમ કહી શકાય છે. આટલું આધાર વર્ષ અહીંયા આટલું અર્થઘટન તમે લખી લેજો.
એટલે કે આધાર વર્ષની સરખામણી ચાલુ વર્ષ 2015માં ચાલુ વર્ષમાં ફર્નિચરની બનાવટમાં ભાવ વધારો છે એ 123.8 - 100 એટલે 23.8% જેટલો વધારો થયો છે તેમ કહી શકાય છે. તો અહીંયા આ બીજો દાખલો પણ થાય છે પૂરું. અર્થઘટન કીધું છે એટલે આપણે કરવું પડે. હવે એના પછી આ બે થયા સમૂહના સામાન્ય વસ્તુઓ, બધી સમૂહની વસ્તુઓના ભાવના આધારે સૂચકાંકની ગણતરીઓ. હવે આપણે જે લાશપેર, પાસે અને ટીસરના સૂચકાંક જોતા હતા એની ગણતરીનો એક દાખલો લઈ લઈએ. તો લાશપેર, પાસે અને ફિશરના સૂચકાંકની ગણતરીનો હવે દાખલો ગણીએ છીએ કે જેમાં દાખલા નંબર 4 ગણીએ છીએ. ત્રીજો દાખલો તમારાથી થઈ જશે, સહેલો છે. એટલે દાખલા નંબર 4 ગણીએ છીએ કે જેમાં નીચેની માહિતીને આધારે વર્ષ 2014ને આધારે વર્ષ 2015 માટે લાશપેર, પાસે અને ફિશરનો સૂચકાંક ગણો. દાખલા નંબર 4. તો અહીંયા આપણે દાખલા નંબર 4 જેમાં થોડી ઘણી ગણતરી કરવી પડશે, પછી આપણે કોષ્ટક બનાવશું અને પછી લાશપેર, પાસે અને ફિશરનો સૂચકાંક શોધીશું. તો અહીંયા ગણતરીમાં પહેલાં તો આપણે ગણતરી એ કરવી પડે કે વસ્તુઓ પહેલાં તો લખી લઈએ કે કેટલી વસ્તુઓ છે. તો વસ્તુઓ આપેલી છે A, B, C, D, 4 વસ્તુ આપેલી છે. સાથે સાથે એકમ લખવું પડે કે એ બધી વસ્તુઓનો એકમ શું છે. જે એકમમાં જે વસ્તુ કે ભાવ દીધેલા હોય એને આપણે એ વસ્તુના જથ્થા પ્રમાણે આપણે જોઈએ. તો અહીંયા કને કિલોગ્રામ ભાવમાં છે એકમ એ વસ્તુનું, બી વસ્તુનું પણ કિલોગ્રામના જે ભાવમાં છે. તેવી જ રીતે સી વસ્તુ છે તો એ ક્વિન્ટલમાં આપેલી છે, તો એને પણ આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવીશું. શું કામ કે એનો જથ્થો છે એ કિલોગ્રામમાં છે, ભલે ને એના ભાવ ક્વિન્ટલમાં આપેલા હોય પણ એનો જથ્થો કિલોગ્રામમાં આપેલો છે એટલે આપણે ક્વિન્ટલમાંથી કિલોગ્રામમાં ફેરવીશું. અને તેવી જ રીતે અહીંયા ડઝનમાં બધી વસ્તુ આપેલી છે અને જથ્થો છે નંગમાં, તો આપણે જથ્થાને આધારે નંગમાં અહીંયા એકમમાં ફેરવશું. તો આટલું આપણે પહેલાં તો સમજવું પડે. હવે વર્ષ 2014 અને વર્ષ 2015 લખીએ. વર્ષ 2014, વર્ષ 2015. જે ચાલુ વર્ષ 2015 છે અને આધાર વર્ષ છે એ 2014 છે. હવે અહીંયા કને આપણે એ જોવાનું છે કે વર્ષ છે 2014ના એનામાં 20 કિલોગ્રામના ભાવ આપેલા છે 80 રૂપિયા અને જથ્થો છે 5 કિલોગ્રામ. તો જથ્થો એટલે કે ક્વોન્ટિટી ક્યુ. વર્ષ 2014ને આપણે જોઈએ તો અહીંયા આ આધાર વર્ષનો ભાવ P0 અને સાથે સાથે Q0 આધાર વર્ષનો જથ્થો Q0 લઈશું. તેવી જ રીતે ચાલુ વર્ષ 2015 તો એનો ભાવ, ચાલુ વર્ષનો ભાવ એટલે P1, કેમ કે 1 છે એ ચાલુ વર્ષ છે, 0 છે એ આધાર વર્ષ છે, P છે એ ભાવ છે અને Q છે એ જથ્થો છે. તો અહીંયા ચાલુ વર્ષનો ભાવ P1 કહીશું અને ચાલુ વર્ષનો જથ્થો એટલે કે Q1 કહીશું. તો આટલું આપણે લખીએ. હવે એમાં કીધું એમ છે કે ભાવ 80 રૂપિયા 2014ના વર્ષનો ભાવ છે. તો એની સૌપ્રથમ વસ્તુ એ માટેની ગણતરી કરશું. વસ્તુ એ માટેની ગણતરી જેમાં ભાવ છે
2014ના ભાવ આપેલા છે 80 રૂપિયા. હવે 20 કિલોગ્રામના ભાવ છે, તો 20 કિલોગ્રામે ભાવ 80 રૂપિયા, તો 1 કિલોગ્રામે કેટલા? આપણે ત્રિપદી માંડતા, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, આપણે ત્રિપદી માંડતા એ પ્રમાણે માંડી અને કિલોગ્રામ દીઠ આપણે ભાવ લઈ આવવાનું છે. તો 20 કિલોગ્રામે ભાવ 80 રૂપિયા, તો 1 કિલોગ્રામે ભાવ કેટલા? તો 80 ગુણ્યા 1/20 કેટલા થશે? 1 કિલોગ્રામના ભાવ 4 રૂપિયા, બરાબર. 20 ચોક 80 એટલે 4 રૂપિયા થશે. તો અહીંયા કને 2014નો ભાવ એટલે પી, અને 2014નો ભાવ એટલે કે P0 આપણે મળશે 4 રૂપિયા. તેવી જ રીતે 2015નો ભાવ 2015નો એટલે કે P1. આ P0ની ગણતરી કરી. હવે P1 શોધવું હોય તો P1 શોધવા માટે એવી જ રીતે સેમ ત્રિપદી માંડીએ, અથવા તો ત્રિપદી આપણે મગજમાં સમજી લઈએ કે 20 કિલોગ્રામે ભાવ 120 રૂપિયા છે વર્ષ 2015ના, તો 1 કિલોગ્રામના ભાવ કેટલા? તો 120 ગુણ્યા 1/20, તો 20 છક 180, 120 એટલે થશે P1. ચાલુ વર્ષનો ભાવ છે P1 6 રૂપિયા, તો અહીંયા P1 આપણને મળશે 6 રૂપિયા. બસ. બાકી આધાર વર્ષનો જથ્થો અને ચાલુ વર્ષનો જથ્થો સેમ જ 5 કિલોગ્રામ 7 કિલોગ્રામ, એ બે સરખું છે. તેવી જ રીતના બીજો આવે છે કિલોગ્રામ, એનામાં 20 રૂપિયા ભાવ આધાર વર્ષનો અને 24 રૂપિયા ભાવ છે એ ચાલુ વર્ષનો, બરાબર. 24 રૂપિયા ભાવ છે એ ચાલુ વર્ષનો. તો અહીંયા જથ્થામાં પ્રોબ્લેમ છે, જથ્થામાં પ્રશ્ન છે. તો જથ્થામાં શું પ્રશ્ન છે કે જથ્થો છે ને એ 2400 ગ્રામ આપેલું છે. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો કે 1000 ગ્રામ બરાબર 1 કિલોગ્રામ થશે. તો આપણે 1000 ગ્રામ બરાબર 1 કિલોગ્રામ માપન થશે. તો અહીંયા 2400 ગ્રામ છે, તો કેટલા કિલોગ્રામ થાય? વળી પાછી ત્રિપદી કે 1000 ગ્રામે 2014નો જથ્થો શોધવું હોય તો બી વસ્તુ માટે 2014નો જથ્થો શોધવું હોય તો 1000 ગ્રામે 1 કિલો, તો 2400 ગ્રામે કેટલા કિલો થશે? તો 1000 ગ્રામે 1 કિલોગ્રામ, તો 2400 ગ્રામે કેટલા કિલોગ્રામ? તો 2400 ભાગ્યા 1000 થશે 2.4. આ મળે છે 2014નો જથ્થો. હવે 2015નો જથ્થો આવી જ રીતે સેમ. 2015નો જથ્થો 4000 ગ્રામ છે, તો 2015ના જથ્થા માટે 4000 ગ્રામ અને 1000 ગ્રામ દીઠ 1 કિલો થાય, તો કેટલા થશે? 1000 મીંડા ઉડી જાય એટલે 4 કિલોગ્રામ થશે. તો અહીંયા 2.4 કિલોગ્રામ આધાર વર્ષમાં જથ્થો 2.4 અને ચાલુ વર્ષમાં જથ્થો થશે માત્ર 4. આ રીતે ક્વિન્ટલને પણ ડઝનમાં ફેરવવું, ક્વિન્ટલને પણ કિલોગ્રામમાં ફેરવવું પડશે. તો ક્વિન્ટલના ભાવ પણ 100 કિલોગ્રામ બરાબર 1 ક્વિન્ટલ, બરાબર. 100 કિલોગ્રામ બરાબર 1 ક્વિન્ટલ. આ સૂચના યાદ રાખી લેજો. તો અહીંયા કેટલા ક્વિન્ટલ કેટલા કિલોગ્રામ છે? 2000. તો 2000 ભાગ્યા 100 કરશું એટલે આપણને મળશે 20. તો અહીંયા
ભાવ છે એ 20 કિલોગ્રામના લેશું અને સામે ચાલુ વર્ષમાં પણ 28 એટલે કે 2015 માટે 2800 ભાગ્યા 100 એટલે 28 મળશે 2015 વર્ષ માટે ભાવ. અહીંયા મળશે 2014ના વર્ષ માટે આ રીતે. તો અહીંયા 20 લીધા ભાવ, અહીંયા 28 લીધા. શું કામ કે આધાર વર્ષના ભાવ કિલોગ્રામ દીઠ આપણે જોઈતા હતા અને આપણે ક્વિન્ટલના ભાવ આપેલા હતા એટલે આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવ્યા છે. તો સાથે સાથે જથ્થો જોઈએ તો 10 અને 15. 10 છે એ આધાર વર્ષનો જથ્થો, 2014નો જથ્થો આધાર વર્ષનો જથ્થો, જ્યારે 15 છે એ ચાલુ વર્ષનો જથ્થો. તેવી જ રીતે નંગ ફરી પાછો કિલોગ્રામ જથ્થો છે એ નંગમાં આપેલું છે ને ભાવ છે એ ડઝનમાં છે. તો ડઝન અને નંગમાં ફેરવવું હોય ત્યારે આપણે 12 નંગે 1 ડઝન થાય તો 48 એ કેટલા? તો અહીંયા 12 ચોક 48 અને 12 છક 72 એટલે અહીંયા 6 નંગે 1 ડઝન અને અહીંયા પણ 4 નંગે 48 ડઝનનો ભાવ છે અને 12 નંગે 1 ડઝન થાય છે. તો આ રીતે 48 ભાગ્યા 12 કરશું એટલે 4 મળશે, 12 ચોક 48 અને 12 છક 72 કરશું એટલે 6 મળશે નંગના ભાવ. તો નંગ 4 નંગે ભાવ થશે અને અહીંયા પણ 6 નંગના ભાવ થશે. તેવી જ રીતે અહીંયા જથ્થો આવશે 30 નંગ અને ચાલુ વર્ષનો જથ્થો આવશે 35 નંગ. બસ આના આધારે આપણે ઝડપથી P1 Q0 એ બધું મેળવી દઈશું. તો આ ગણતરી હું બગાડીશ જેથી કરીને આખો દાખલો હું ગણી શકીશ. જે લાસ્પેરનો સૂચકાંક છે એનામાં P1 Q0 P0 Q0. શું કામ કે આ સૂત્ર પ્રમાણે જ આપણે લેવા પડશે. P1 Q1 અને P0 Q1 આ 4 કોલમ આપણે લેવી પડશે જેથી કરીને આપણે લાસ્પેરનું સૂચકાંક શોધી શકશું. હવે આ સૂચકાંકના આધારે ગણતરીઓ કરીએ તો ગણતરીમાં P1 Q0, હવે P1 એટલે 6, Q0 એટલે 5, 6 50 30. તેવી જ રીતે 24 ગુણ્યા 2.4 એટલે આવે છે 57.6. તેવી જ રીતે 28 ગુણ્યા 10 એટલે આવે છે 280 અને 6 ગુણ્યા 30 એટલે કે 180. તો આ રીતે આ બધાનો ટોટલ થશે સિગ્મા P1 Q0 બરાબર મળે છે 547.6. તેવી જ રીતે P0 Q0, તો P0 Q0 4 50 20, 20 ગુણ્યા 2.4 એટલે કે 24 દુ 48, 20 ગુણ્યા 10 એટલે 200 અને 30 ચોક 120. તો આ રીતે આ બધાનો પણ સરવાળો સિગ્મા P0 Q0 મળશે 388. તેવી જ રીતે P1 Q1 એટલે આ બે કોલમોનો ગુણાકાર થશે. તો આ બે કોલમો એટલે 6 સત્તા 42, 24 ચોકું 96, 28 ગુણ્યા 15 એટલે 420 અને 35 ગુણ્યા 6 એટલે 210. તો આ મળશે સિગ્મા P1 Q1 એટલે આ બધાનું ટોટલ કરશું એટલે મળશે 768. છેલ્લે P0 Q1 એટલે P0 એટલે પહેલી કોલમ અને Q1 એટલે છેલ્લી કોલમ. 7 ચોક 28, 20 ચોક 80, 15 ગુણ્યા 20 એટલે 300 અને 35 ગુણ્યા 4 એટલે
140. તો આ બધાનો ટોટલ કરીએ સિગ્મા P0Q1 બરાબર મળશે 548. બસ હવે આપણે સૂત્રમાં મૂકવાનું છે કે સૂત્ર આપેલું છે IL લાસ્ટ પેરનું સૂચકાંકનું સૂત્ર સિગ્મા P1Q0 છેદમાં સિગ્મા P0Q0 ગુણ્યા 100. તો પહેલાં આ બે કોલમોના ભાગાકાર કરશું. 547.6 છેદમાં 388 ગુણ્યા 100. તેવી જ રીતે IP શોધશું. IPમાં સિગ્મા P1Q1 છેદમાં સિગ્મા P0Q1 ગુણ્યા 100. હવે આ બે કોલમનો ગુણાકાર કરશું તો 768 ભાગ્યા 548 ગુણ્યા 100. અને છેલ્લે IF એટલે કે IL ગુણ્યા IP પણ કેવો વર્ગમૂળમાં IF શોધશું. હવે આ બધાનો ગુણાકાર ભાગાકાર કરશું એટલે આપણે લાસ્ટ પેરનો સૂચકાંક 547.6 ભાગ્યા 388 ગુણ્યા 100 એટલે આપણે મળે છે 141.13. આ આપણને IL મળે છે. આ પહેલો જવાબ આપણને મળે છે. જ્યારે IP એટલે કે બીજો જવાબ આપણને મળે છે 768 ભાગ્યા 548 છેદમાં 548 ગુણ્યા 100 એટલે આપણને IP મળે છે 140.15. બસ આ IP આપણને એટલે કે પાસેનો સૂચકાંક મળે. આ બેના જે IL અને IP મળે અહીંયા આપણે IFમાં વર્ગમૂળમાં મૂકશું તો 141.13 ગુણ્યા 140.15 કરશું એટલે આપણને IF મળી જશે. હવે આ બેનો ગુણાકાર કરી અને વર્ગમૂળમાં છોડશું. તો વર્ગમૂળમાં છોડવા માટે આ બેનો ગુણાકાર કરશું તો સૌપ્રથમ પહેલાં આ બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરશું તો 141.13 ગુણ્યા 140.15 કરશું તો મળશે 19,779.3695. આટલા 4 આંકડા લઈ જ લેવાના જેથી આપણે પરફેક્ટ માપ મળી જાય. હવે આનું વર્ગમૂળ છોડશું. વર્ગમૂળ છેલ્લે છોડવાનું આ બેનો ગુણાકાર બાદ તો વર્ગમૂળ છોડશું એટલે મળશે આપણને 140.64. આ રીતે આખી IFની IPની અને ILની ગણતરી. આ થયો લાસ્ટ પેરનો સૂચકાંક, આ થયો IPનો સૂચકાંક અને આ મળશે IFનો સૂચકાંક. બસ આના આધારે હું તમને આજના હોમવર્કના દાખલા આપું છું. હોમવર્કમાં દાખલા છે. દાખલા નંબર 3 સ્વાધ્યાયનો સ્વાધ્યાય 1.3 નો દાખલા નંબર 3 અને ઉદાહરણ 11, ઉદાહરણ 12 અને ઉદાહરણ 13. આ 4 દાખલા તમે મને કરી અને વોટ્સઅપમાં ગ્રુપમાં મૂકી દેજો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ અવર ચેનલ્સ. આપણે નવા ટોપિક અને નવા વિડીયો સાથે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી સર્વેને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.